ratio of neutrons by protons. Neutrons by protons ratio is called as N/P ratio. Neutrons by protons ratio is called as N/P ratio. Okay, based on this ratio, we can know the stability of the atom. We can know the stability of the atom. Okay, atom stability అనేది based on N/P ratio we can decide. Based on N/P ratio, we can decide the stability of the atom. If N/P ratio for a given atom lies between 1 to 1.8, 1.5 antaru. 1 to 1.5. If the N/P ratio of an atom is lies between 1 to 1.5, then the atoms are said to be more stable antaru. Then the atoms are said to be more stable antaru. N/P ratio 1 నుంచి 1.5 మధ్యలో ఉంటే and the atoms are said to be more stable. అదే మనకి if they are less than or more than 1.5 కన్నా ఎక్కువ 1.5 కన్నా తక్కువ ఉంటే the atoms are said to be less stable అంటారు. Based on this one, if you draw the graph between neutrons and protons, neutrons ki proton graph గీసినప్పుడు it will be obtained like this. And the atoms whose N/P ratio between 1 to 1.5, 1 to 1.5 unte they are presenting stable zone antaru. They are presenting stable zone antaru. They are presenting stable zone. They are which are present above that zone are said to be unstable, and below unna kuda they are said to be unstable. Below unna kuda they are unstable. Above unna, below unna they are said to be unstable antaru. They are said to be unstable antaru. Right? Manaki the elements whose N/P ratio greater than required. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క N/P రేషియో అనేది కావాల్సిన దానికన్నా if it is more than the required, then the elements or the atoms will emit beta particles. Then the particles or atoms will emit beta particles. Beta particles emit చేస్తాయమ్మా. అదే మనకి N/P ratio, those elements whose N/P ratio are less than required, మనం అనుకున్న దానికన్నా స్టేబుల్ కన్నా తక్కువ ఉంటే then there are alpha emitters, positron emitters, alpha emitters and positron emitters antaru. And K electron capture antaru. Okay, what do you mean by K electron capture? Ante the K electron which are present in the K orbital, K subshell lo unna electrons ki nucleus accept chestunte they are called as K electron capture antaru. Right? Alpha particle emitter, positron ante nothing but beta particle which is having positive charge. Beta particle which is having positive charge. మనం తీసుకున్న సేమ్ బీటా పార్టికల్ గానే ఉంటది బట్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. either alpha particle absorber or positron emitter. Alpha particle emitter, positron emitter or K electron emit capture. ఈ రెండు చోట్ల ఎమిటర్ ఇది క్యాప్చర్. చూసుకోండి ఒక్కసారి. ఓకేనమ్మా. పాజిట్రాన్ అంటే నథింగ్ బట్ బీటా పార్టికల్. ఒరే క్లారిటీ ఉంది చూడండి ఒకసారి, మీకు 2 minutes పట్టింది అంతే. ఇప్పుడు ఓకేనా? కే ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ అంటే వాట్ మీన్ బై కే ఎలక్ట్రాన్? ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద 1s2 ఆర్బిటాల్. 1s2 ఆర్బిటాల్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయమ్మా. న్యూక్లియస్ అంటే ద న్యూక్లియస్ the electron which are present in the K subshell. K subshell అంటే ఫస్ట్ సబ్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాయిరా.
అలా ఎంటర్ అవ్వగానే we called as k electron capture. So which are more than required emits beta particle, which are less than required they emits alpha particles or positrons or k electron capture అంటారమ్మా. k electron capture అంటారు. k electron capture రైట్. అవునరా. నెక్స్ట్ మనకి ఈ వాల్యూస్ గుర్తుండాలరా, ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. అటామిక్ నెంబర్ అండ్ n/p రేషియో, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. అప్ టు లెస్ దాన్ అటామిక్ నెంబర్ n/p రేషియో 1 ఉండాలమ్మా. n/p రేషియో 1 ఫ్రమ్ 21 to 30. Up 21 to 30 it should be 1.13. From 31 to 40 it should be 1.25. 41 to 50 it should be 1.80. 51 to 60 it is 1.40, 1.80, more than 60 1.53. 1.53 అది మనకు ఉండాల్సిందేరా. వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అమ్మా. ఓకే, ఈ n/p రేషియో వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. సో అందుకని n/p రేషియో మోర్ దాన్ లెస్ దాన్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ 1 to 1.5 స్టేబుల్ అంటారు. బట్ మనకి ఏంట్రా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది n/p వాల్యూస్ మనకు అనుకున్న మన ఎలిమెంట్ తీసుకున్న ఎలిమెంట్ కి n/p రేషియో లెస్ దాన్ 20 ఉంటే అటామిక్ నెంబర్, if it is equal to 1 no and the atom is said to be stable. If it is less than 1.1 they emit alpha particle, positron or k electron capture. అదే మన n/p రేషియో 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే they are beta particle emitter అంటారు. బీటా పార్టికల్ ఎమిటర్ అంటారు. బీటా పార్టికల్ ఎమిటర్ దాని కంటిన్యూషన్ రాది. ఓకే, నేను చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషన్ అంటే నేను చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి చూడమ్మా, కార్బన్ 614 n/p రేషియో కనుక్కుంటే 8/6. 8/6 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 అమ్మా. అటామిక్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 20 ఉంటే n/p రేషియో ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. n/p రేషియో 1. కానీ మనకి కార్బన్ 614 కి గ్రేటర్ దాన్ 1. గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఇట్ ఎమిట్స్ విచ్ పార్టికల్? బీటా పార్టికల్. బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తుంది అంటారమ్మా. బీటా పార్టికల్ అంటే బీటా -1 0 7 14. 714. In that way we can decide whether the given nuclei అది given atom అనేది alpha particle లా beta particle లా or మనకి positron k electron capture అనేది depends upon the n/p ratio. n/p ratio బట్టి we can decide whether the nucleus emits alpha particle, beta particle or gamma particle. alpha na, beta na, gamma na or k electron capture అనేది depends upon the n/p ratio. ఒకసారి చూసుకోండిరా వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఓకేనమ్మా, టేబుల్ వల్ల మనకి యూజ్ రా. ఓకే, హౌ కెన్ యూ సే కార్బన్ n/p రేషియో 8/6, న్యూట్రాన్స్ బై ప్రోటాన్స్ రేషియో కనుక్కో. హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ న్యూట్రాన్స్ బై ప్రోటాన్స్? న్యూట్రాన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం? a minus z, that is 14 minus 6, it is equal to 8. 8/6 greater than 1. So atomic number less than 20 ఉన్నప్పుడు the n/p ratio should be equal to 1. If it is more than 1 it should emit beta particles అంటారు. it should emit beta particles. తనుష్ చూసుకో ఒకసారి మళ్ళీ వస్తారా 2 minutes రా, సిగ్నల్ అవసరం అందదు అంతే. రైట్,
రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లమ్మా మనకి మరి ఒక్కరోజు ఇబ్బంది పడి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఒక్కరోజుకి ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఒక్కరోజు తప్పదు అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఒక్కొక్కరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి తప్పదు అడ్జస్ట్ అవ్వాలిరా ఒక 2 days అలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి తప్పదు ఓకే 51 to 60 ఉంటే n/p రేషియో 1.83 రా 1.83 ఒక్క 2 days ఒక్క రోజే రా చూసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి మాస్ డిఫెక్ట్ అంటారు మాస్ డిఫెక్ట్ which is written the symbol delta m. What is meant by mass defect? Mass defect is defined as calculated mass of nuclei, calculated mass of nucleus, calculated mass of nucleus minus actual mass of the nucleus. Actual mass of the nucleus. Actual mass of the nucleus. Calculated mass minus actual mass of the nucleus. Calculated mass can be, okay, how can you calculate ante number of protons ante number of protons into its mass, mass of each proton plus number of neutrons into mass of each neutron, mass of each neutron. And we have to calculate theoretically గా కనుక్కోవాలమ్మా మాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రోటాన్ మాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రోటాన్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.00007 అండ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1.008. ఇవన్నీ వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇస్తారమ్మా ఈ వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ ఇట్స్ మాస్ number of neutrons into mass minus actual mass of the nucleus they will give in the and actual mass and mass number of the nucleus mass number of the nucleus ee rendu istarama dan batti we have to calculate mass defect. Mass defect is defined as the difference in the mass of the calculated mass minus actual mass the theoretical mass minus or experimental mass of calculated mass minus theoretical mass అంటారమ్మా రైట్ ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ ఫ్రమ్ దట్ మాస్ డిఫెక్ట్ నుంచి we can also calculate binding energy అంటారమ్మా మాస్ డిఫెక్ట్ నుంచి binding energy అంటారు what do you mean by binding energy? The energy required to break nucleus the amount of energy required to break the nucleus ని break చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ the amount of energy required to break the nucleus or including the amount of energy released when nucleus is formed. Nucleus form అయినప్పుడు the energy will be released. Energy nucleus form అయినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేది లేదా nucleus break చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని we call as binding energy అంటారమ్మా binding energy. So what is meant by binding energy? Energy required to break the nucleus ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటారమ్మా or the amount of energy released during the formation of nucleus ఫామ్ అయినప్పుడు కూడా కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిద్దిరా that energy is called as binding energy అంటారమ్మా binding energy. As binding energy increases energy పెరిగే కొద్దీ stability of the nucleus increases అమ్మా binding energy perige koddi stability increases. As binding energy increases stability also increases. How can we find out the binding energy? Binding energy is equal to binding energy is equal to mass defect into 931.5 million electron volts. How can you convert or how can you get binding energy mass defect into 931.5 million electron volts? So this is the formula used to calculate binding energy.
బైండింగ్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే it is equal to mass defect into 931.5 million electron volts. So first of all we have to calculate mass defect. We have to calculate mass defect. How can we calculate mass defect? It is equal to calculated mass of the nucleus minus actual mass of the nucleus. How can we calculate the calculated mass? By taking the total mass of protons and total mass of neutrons. We have to calculate theoretically ga kanukuntam. They will give the mass of proton and mass of neutron will be given in the question, and the actual mass of the nucleus is also will be given in the question. From by using we can calculate delta m. From the delta m we can calculate binding energy. How can we calculate binding energy? Ante mass defect into 931.5, and last finally they will ask average binding energy. What is meant by average binding energy? Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon, which is calculated by using the formula binding energy by mass number. Binding energy by mass number. Binding energy by mass number. These are three formulas which are useful to calculate the sums. So I mode of oxide chuskonama. What is meant by mass defect? Mass defect ante calculated mass minus actual mass. Calculated mass ante total mass of proton plus total mass of neutrons minus valistar actual mass valistar. From that binding energy ante binding energy is equal to mass defect into 931.5. తర్వాత యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. ఇది మనకి మోడల్స్ రా సమ్స్. దీన్ని చెప్తాను, మోడల్ చూసుకోండి ఒకసారి. సమ్ రాసుకోండ్రమ్మా, సమ్ రాసుకోండ్రా. ఒక సమ్ రాసుకోండమ్మా. 1 electron volt is equal to 1 electron volt per atom is equal to 96.46 or 45 kilojoules per mole, or it is equal to 23.46 kilocalories per mole. Kilocalories per mole. If you want to convert them into kilojoules or kilocalories per mole, kilocalories gani kilocalorie. Okay, nucleus mass anna okate cheptarama. Nucleus mass anna mass number anna okate ra. Sums chudu easy ga untayi, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చూడండి. ఒక్కరోజు ఇవాళ ఒక్కరోజు ఇచ్చిస్తా ఉండరా, మామూలుగా కొట్టేస్తారా. ఒక్కరోజు ఇచ్చిస్తామండి, తప్పదు. రైట్, ఫామ్ సమ్ చూడమ్మా. ఎలా అడుగుతారంటే calculate delta m for helium. Calculate delta m for helium. Actual mass of helium is equal to 4.0032, and mass of proton is equal to 1.00727. Mass of neutron is equal to 1.00867. మీరు మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదురా. ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం క్వశ్చన్ ఇలాగే ఇస్తారమ్మా, మీకు ఎలాంటి మార్పు ఉండదు, ఇంకా మొత్తం టోటల్ అలాగే ఇస్తారా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది మాస్ డిఫెక్ట్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది calculated mass కనుక్కోవాలమ్మా. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది calculated mass అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ నెంబర్.
how many protons are there? Helium ante 2 4 amma. Helium ante 2 4 adi kuda man gurtunchukovali. Number of neutrons is equal to 2, number of protons is equal to 2 ra. So manaki number of neutrons 2 into each neutron 10867 plus 2 into 1.00727 ra. 727. Delta M ante calculated mass ante idira ante 2 into 1.00867 plus 2 into 1.00727 minus actual mass 4.0032 4.0032 ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేస్తారా ఇది సింపుల్ మెథడ్ సార్ బైండింగ్ ఎనర్జీ కనుక్కోమన్నాడు బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే వచ్చిన వాల్యూ ఇంటూ 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ and they have to find out average binding energy అంటే ఈ వచ్చిన binding energy by mass number 4 mass number 4 ఒకసారి చూసుకోండిరా anybody having any doubt regarding that problem ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా న్యూక్లియాన్ అంటే న్యూక్లియస్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ న్యూక్లియాన్ అంటే న్యూక్లియస్ అమ్మా న్యూక్లియాన్ అంటే న్యూక్లియస్ 4 అంటే మాస్ నెంబర్ 4 అంటే మాస్ నెంబర్ 4 అంటే మాస్ నెంబర్ He24 అంటాం కదా ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ నెంబర్ ని 4 గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ రైట్ వీడియో క్లారిటీగా లేదారా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికల్లా మనకి టాపిక్ వచ్చేటప్పటికల్లారా గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటారమ్మా గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటారు which is proposed by Soddy and Fuson ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం కూడా కానీ పేరు పెట్టుకోవాలి అంతే సోడీ ఫజన్ పేరు చెప్పలా కానీ మన గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారా సింపుల్ వాట్ ఐ మీన్ బై గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటే whenever any atom loses alpha particle ఒక alpha particle లాస్ అయితే its atomic number is decreased by 2 units atomic number is decreased by 2 units and mass number is decreased by 4 units mass number is decreased by 4 units mass number వచ్చి 4 units atomic number వచ్చి 2 units whenever any particle loses beta particle its atomic number is increased by 1 unit and there will be no change in the mass number లో change ఏం ఉండదమ్మా mass number remains constant so basing on this one we can say that
whenever any atom loses alpha particle, its atomic number is decreased by 2 units. మనం తీసుకున్న atom లో alpha particle లాస్ అయితే its atomic number ఎంత తగ్గిద్ది? 2 units తగ్గిద్దమ్మా. 2 units తగ్గింది అంటే its group number decreased by, మనం తీసుకున్న గ్రూప్ నెంబర్ అనేది decreased by 2 units. అంటే మనకి గ్రూప్ నెంబర్ అనేది డిసైడెడ్ బై అటామిక్ నెంబర్. అటామిక్ నెంబర్ తగ్గింది అంటే గ్రూప్ నెంబర్ తగ్గింది. అంటే మోస్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, మోస్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, మోస్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అమ్మ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మూవ్ అయ్యింది అంటాడు. మోస్ట్ టువర్డ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బై 2 గ్రూప్స్ అంటారమ్మ, లేదా బై 2 యూనిట్స్, by 2 units. Suppose if the element belongs to 4A group, ఒకవేళ 4A group ఉంటే అనుకోమా, if it loses alpha particle emit చేస్తే the new element belongs to 2A group. The new element belongs to 2A group. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే దానికి గ్రూప్ నెంబర్ 2 తగ్గిద్ది అని గుర్తుంచుకోవడమే రా. మనం తీసుకుంది 4A గ్రూప్ అయితే 2A గ్రూప్. 6B డి బ్లాక్ లో అనుకోమా, డి బ్లాక్ లో అయితే డి 6B అంటారు. అదే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అయితే అంటే లాంథనైడ్స్ కి కాంట్రాక్షన్, లాంథనైడ్స్ కి యాక్టినైడ్స్ కి అయితే, లాంథనైడ్స్ కి యాక్టినైడ్స్ కి అయితే దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద గ్రూప్ నెంబర్. అప్ టు మన గ్రూప్ నెంబర్ మారదు లాంథనైడ్స్ కి యాక్టినైడ్స్ కి. మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే గ్రూప్ నెంబర్ 2 తగ్గిద్దమ్మా. ఓకే, సో జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. అదే బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ అయితే the atomic number is increased by 1 unit కాబట్టి the element అంటే group number will be increased. Group number will be increased or moves toward the right hand side by 1 unit. Right hand side by 1 unit. Right hand side ఒక యూనిట్ చేంజ్ అయ్యింది. ఒకసారి చూసుకోండమ్మా, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే మనకి గ్రూప్ నెంబర్ 2 తగ్గిద్ది. అదే బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే గ్రూప్ నెంబర్ 1 పెరిగిద్ది అంటారు. సో మనకి ఆల్రెడీ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 2 యూనిట్స్ కాబట్టి గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ డిక్రీజ్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ బై 2 యూనిట్స్. వేరేస్ మనకి బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే మూవ్స్ టువర్డ్స్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బై 1 యూనిట్ అమ్మ. 1 యూనిట్ చూసుకోండి ఒకసారి. బీటా పార్టికల్ అంటే న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ మాత్రం ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా, బీటా పార్టికల్స్ ఎమిట్ చేయడం అంటే ఇది. ఓకే, రైట్ రైట్ గుడ్. వంశీ సిస్టర్ గుడ్ రా. రైట్ చూడండి, బీటా పార్టికల్, ఆల్ఫా పార్టికల్, ఇఫ్ an atom loses alpha particle ఎమిట్ చేస్తే దాని యొక్క గ్రూప్ నెంబర్ కన్నా గ్రూప్ నెంబర్ -2 పెట్టుకోండి రా. గ్రూప్ నెంబర్ -2. అదే బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే గ్రూప్ నెంబర్ +1 అమ్మ. గ్రూప్ నెంబర్ 1 పెరిగిద్ది. బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే గ్రూప్ నెంబర్ 1 పెరిగిద్ది. ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే గ్రూప్ నెంబర్ 2 తగ్గుతాయి. సో ఇలా గుర్తుంచుకోండి. ఆల్ఫా పార్టికల్ గ్రూప్ నెంబర్, ఒరిజినల్ గ్రూప్ నెంబర్ -2. బీటా పార్టికల్ అయితే ఒరిజినల్ గ్రూప్ నెంబర్ +1. గ్రూప్ నెంబర్ +1. ఇది మనకి గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, గ్రూప్ బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ చేయడం అంటే అటామిక్ నెంబర్ 1 మారిద్ది. ఓకేనా, అటామిక్ నెంబర్ 1 మారిద్దమ్మా, పెరిగిద్ది. రైట్, ఇది మనకి గ్రూప్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటారమ్మా. which is proposed by Soddy and Fusen. Soddy and Fusen scientists ఇద్దరు కలిపి చెప్పిందిరా. రైట్, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రా అమ్మా, జాబ్ చూసుకోండి రా. ఒకటి ఇప్పుడు చెప్పేది వి హావ్ టు రిమెంబర్ అమ్మా. ఓకే,
మాస్ నెంబర్ తో గ్రూప్ రే ఆల్ఫా పార్టికల్ లాస్ అయితే డి బ్లాక్ ఎఫెక్ట్ అయితే అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయమ్మా. ఓకే, ఆల్ఫా పార్టికల్ కి అయితే అటామిక్ నెంబర్ 2 యూనిట్స్ తగ్గుతాయి, మాస్ నెంబర్ 4 యూనిట్స్. మాస్ నెంబర్ తో మనకి గ్రూప్ నెంబర్ సంబంధం లేదు, మాస్ నెంబర్ కి గ్రూప్ నెంబర్ కి సంబంధం లేదమ్మా మనకి. ఓకే, ఓన్లీ అటామిక్ నెంబర్ తో సంబంధం గ్రూప్ నెంబర్ అంతా కూడా. ఓకే రైట్, నౌ గ్రూప్ ఒరే వంశీష్ ఇస్ ద గ్రూప్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫానా. ఓకే 2 ఆల్ఫా అయితే 4 అంతేనమ్మా. ఇంకా మనకి ఒక ఆల్ఫా అయితే గ్రూప్ నెంబర్ 2 యూనిట్స్ అన్నాం. గ్రూప్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 2 యూనిట్స్. ఓకే కనబట్లేదు. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ అయితే గ్రూప్ నెంబర్ -2 అన్నాం. అదే 2 ఆల్ఫాలు అయితే ఇంటూ 2 అంతే, గ్రూప్ నెంబర్ -4. అలాగా ఒక బీటా అయితే గ్రూప్ నెంబర్ +1, 2 బీటా అయితే గ్రూప్ నెంబర్ +2 అండ్ సో ఆన్. బట్ మనకి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి అప్లికబుల్ కాదమ్మా, ఎందుకంటే ఆల్ ది ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్ 3b గ్రూప్ అమ్మా. ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ది 3b గ్రూప్. 3b గ్రూప్ కి సంబంధించింది కాబట్టి there will be no change in the group number. Only in case of S block, P block, B block ఒక్కటే there will be a change in the group number. Whereas in case of F block element there will be no change in the group number because all the elements belongs to 3b group only. మనకున్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 3b గ్రూప్ సంబంధించినవి ఉంటాయి కాబట్టి నెవర్ చేంజ్ అమ్మా. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ అంతేరా. బీటా పార్టికల్ న్యూట్రాన్ గాను ప్రోటాన్ గాను మారిద్దా, అన్ని మనకు అక్కర్లేదా, న్యూట్రాన్ గా మారిద్దా ప్రోటాన్ గా మారిద్దా అని అక్కర్లేదమ్మా మనకి. ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇలా చెప్పాను, the spontaneous emission of alpha particles, beta particles and gamma radiations is called as radioactivity అంటారమ్మా. Radioactivity, the spontaneous emission of alpha particles, beta particles and gamma radiations is called as radioactivity అంటారు. And the number of particles that undergo disintegration is called as radioactive disintegration అంటారమ్మా. Radioactive disintegration. What you mean by radioactive disintegration అంటే the number of particles that undergo disintegration or the number of alpha particles, beta particles or gamma radiation that are emitted by a radioactive element in given time. ఇచ్చిన టైంలో ఇన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఇన్ని బీటా పార్టికల్స్, ఇన్ని గామా రేడియేషన్స్ వస్తా ఉంటాయో మనకి ఇచ్చిన టైంలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as radioactive disintegration అంటారమ్మా. radioactive disintegration and depends upon the nature of element. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ యొక్క నేచర్ బట్టి ఈ రేడియోయాక్టివ్ disintegration has 4 సిరీస్ అమ్మా. ఈ రేడియోయాక్టివ్ disintegrations 4 సిరీస్ ఉంటాయమ్మా, అవి గుర్తుండాలిరా. ఓకే, ఆ సిరీస్ ఏంట్రా అంటే ఒకటి 4n సిరీస్, 4n+1 సిరీస్, 4n+2 సిరీస్, 4n+3 సిరీస్ అమ్మా. 4n+2, 4n+3 and 4n+1+2+3 and the name of the elements is ఇదిరా ఆంట్ అని గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. ఆంట్. ఓకే, ఆంట్ అంటే AUNT అమ్మా. యాక్టీనియం, యురేనియం, నెప్ట్యూనియం, థోరియం. ఓకే, ఆంట్ సిరీస్ అంటారమ్మా. AUNT ఆంట్ సిరీస్ అంటారు. ఓకే, యాక్టీనియం సిరీస్, uranium series, neptunium series, thorium series. We have to remember each and everything, starting element and ending element గుర్తుండాలమ్మా. యాక్టీనియం అంటారు, యురేనియం, నెప్ట్యూనియం, థోరియం. మీరు గుర్తుంచుకునేమో ఆంట్ సిరీస్ అని గుర్తుంచుకోండి, AUNT అని. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా మిగతా వచ్చేస్తాయి యాక్టీనియం, యురేనియం, నెప్ట్యూనియం, థోరియం.
and we had remember total ra prati element guttundalsinde with along with the atomic number and mass number. Atomic number of thorium 90 232 ra 90 232, neptunium 93 237, uranium 92 238, actinium 89 227, 227, and the ending elements entra ante lead 82 208, neptunium bismuth 83 209, uranium lead 82 206, actinium lead 82 207. 207. Sir, ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం? Okay, how can you decide whether the given element belongs to 4n series or 4n plus 2 series, 4n plus 3 or 4n plus 3 plus 2? ఏ సిరీస్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం అంటే సింప్లీ వాట్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్ గివెన్ thorium 90 232. Divide the mass number with 4m. Divide the mass number by 4. Divide the mass number by 4. 6 4 5 4s are 20 58. What is the remainder? Remainder 0. Remainder 0. So it is called as 4n series. When you take 237 by 4, 5 4s are 20, 37 undra. 37 into 9 4s are 36 plus 1 remainder. So we call as 4n plus 1 series. 4n plus 1 series. Ikkada 238 divided by 4. 5 4s are 20 plus ఏదంటే ఇలాగా ఈజీగా అర్థమంటే ఇదే 238 4 5 4s are 20 38 9 4s are 36. Therefore remainder 2 4n plus 2 series 4n plus 2 series 227 5 4s are 20 27. That is 6 4s are 24. Remainder 3 4n plus 3 series. 4n plus 3 series. ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ పలానా సిరీస్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే డివైడ్ ద మాస్ నెంబర్ బై ఇంటూ మాస్ 4. డివైడ్ ద మాస్ నెంబర్ బై 4 అండ్ ద రిమైండర్ ఎంతైతే రిమైండర్ వచ్చిందో ఆ రిమైండర్ +1 +2 +3 +4 సిరీస్ అంటారమ్మా. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏ సిరీస్ సంబంధించింది అని కనుక్కునేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డివైడ్ ద మాస్ నెంబర్ బై 4. డివైడ్ బై మాస్ నెంబర్ బై 4. 4 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ద రిమైండర్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ద సిరీస్ అంటారు. 4n 4n plus 1 4n plus 2 4n plus 3 4n plus 1 plus 2 plus 3 అమ్మా. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ ని ఎలా కనిపెడతారు ఒక ఎలిమెంట్ అనేది 4n plus 1 4n plus 2 4n plus 3 అనేది depends upon the remainder which is obtained by the division of 4 అమ్మా. 4 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ బట్టి సిరీస్ కనిపెడతారమ్మా. అండ్ ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీగా గుర్తుండాల్సిందే. అలాగే they will also ask to find out the number of alpha particles and number of beta particles. ఇచ్చిన దాంట్లోంచి ఎన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎన్ని బీటా పార్టికల్స్ కూడా అడుగుతారమ్మా. ఎలా కనుక్కుంటారని చెప్పాను. హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్స్. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ బీటా పార్టికల్స్ ఎలా కనిపెడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take it as 4n series. Starting element 232. Ending element lead already మనం ఫస్ట్ డే ని చేసి లాస్ట్ డే చేస్తాం 208. How can you calculate number of alpha particles? Alpha particles అంటే difference in the mass number 238 minus 208 divided by 4 divide by 4. 4 తో డివైడ్ చేసామనుకో we get 238 minus అంటే 32 minus 8. 32 minus 8 that will be equal to 32 and 8 just ఎంత వస్తామా that is equal to 24. 24 ఏదరా
24 by 4, that is equal to 6 4s are 24 alpha. How can you calculate beta? Beta particle రావాలంటే atomic number 90. Each alpha వల్ల the atomic number is decreased by 2 ra. So that will be equal to 78. Original గా వచ్చిన నెంబర్ 82. ఈ 82 నుంచి 78 మైనస్ చేస్తే we get 4 beta particles. So 6 alpha 4 beta particles. 6 alpha 4 beta particles. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండమ్మా. హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అండ్ బీటా పార్టికల్స్? ఆల్ఫా కనుక్కోవాలంటే మాస్ నెంబర్స్ చూసుకుని ఇనీషియల్ ఫైనల్ బై 4 తర్వాత అటామిక్ నెంబర్స్ చూసుకోవటం. ఫ్రమ్ దట్ వి గెట్ బీటా పార్టికల్. 12 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా? 12 ఏంట్రా? 12 లేదురా. 12 ఎక్కడ వచ్చింది? 12 కాదు, ఇదిరా 82 కాదు, ఇదమ్మా 6 కదా. 6 2s are 12 తగ్గిద్ది. అటామిక్ నెంబర్ 12 తగ్గిద్ది కదా. ఈచ్ ఆల్ఫా వల్ల అటామిక్ నెంబర్ 2 తగ్గిద్ది. సో 6 ఆల్ఫాలు తగ్గినాయి కాబట్టి 12 తగ్గిద్దమ్మా. సో ఒరిజినల్ గా అటామిక్ నెంబర్ 78 ఉండాలి. బట్ మనకి ఏంట్రా అంటే 82 ఉందంటే ఎంత పెరిగింది? 4 యూనిట్స్ పెరిగింది కాబట్టి అది ఓకే. ఫస్ట్ మనకి ఎఫ్ బ్లాక్ లో అయితే ఎన్ని చెప్పవరా? ఓకే, గ్రూప్ నెంబర్స్ అన్ని మార్చాం. ఓకే, ఓన్లీ మాస్ నెంబర్స్ అవి చెప్తారు అంతే. సో ఇది ఒక సిరీస్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా దేర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మనకి ఇంకోటి ఉందిరా, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకోటి. ఒకటి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ NYP రేషియో అండ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ అంటారు. మ్యాజిక్ నెంబర్స్ అంటే atoms which are having 2, 8, 20, 50, 2, 8, 20, 28, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. The elements which are having number of protons gani number of neutrons generally are said to be stable antarumma. Generally they are said to be stable. The elements which are having this number of protons or this number of neutrons are said to be stable amma. Generally stable. Antekani rule em ledhu, it's not a compulsory. Generally the elements which are having this number of protons or neutrons are said to be stable amma. Okay, helium, oxygen, neon, calcium. Okay, in that way generally the elements which are having these number of protons or these number of neutrons are said to be stable, and these numbers are called as magic numbers antarama. Magic numbers. So magic numbers ante elements which are having these number of protons or these number of neutrons, not electrons amma. Electrons kaadu, protons or neutrons. Ee number of protons gaani neutrons gaani unte they are called as magic numbers, and they are said to be stable antar. And they are said to be stable antara. Right? Remaining generally these elements are said to be stable. Reason em ledra, reason cheppala, general ga chuskunte illarante. So the elements which are having these number of protons or neutrons, elements aite ee number of protons gaani ee number of neutrons gaani untayo avi stable ani chepparaamma. అదే ఎందుకు స్టేబుల్ అని చెప్పలా, జనరల్లీ దే ఆర్ సెట్ టు బి స్టేబుల్ అంతే. ఓకే, అలాని ఇవే స్టేబుల్ కాదమ్మా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ which are not containing these magic numbers but they are stable. ఈ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ లేకపోయినా స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి. నియాన్ చెప్పామా ఇక్కడ? నియాన్ చెప్పలే కదమ్మా, నియాన్ స్టేబుల్. ఆర్గాన్ చెప్పామా? 18 చెప్పలేదు. అలా అందుకనే రూల్ ఏం లేదమ్మా, జనరల్లీ అని చెప్తారు.
దీని వల్ల మనకి ఏం చెప్పడం ఉపయోగం ఎక్కడ లేదు. అప్పుడు చెప్పారు, స్టార్టింగ్ చెప్పారు తప్ప ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఈ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ బట్టి వీ కెనాట్ డిసైడ్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఒక ఆటమ్ యొక్క స్టెబిలిటీ దాన్ని బట్టి చెప్పట్లా, జస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అందుకే మ్యాజిక్ అంటేనే ఓకే. మ్యాజిక్ అంటే దేర్ ఇస్ నో రీజన్ రా, రీజన్ ఏం లేదు. మ్యాజిక్ అంటే జస్ట్ వీ హావ్ టు రిమెంబర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అమ్మా. ఇది మ్యాజిక్ నెంబర్స్ గురించి రా. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ మెయిన్ సమ్స్ సంబంధించిన టాపిక్ రా. రైట్, మనకి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కూడా చెప్పానమ్మా, న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ మన కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఆల్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్, మనకున్న అన్ని న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా దే ఫాలో ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్. they only follow first order kinetics అని చెప్పానమ్మా. ఓకే, all nuclear transmutation reactions, all nuclear reactions follow first order kinetics. First order kinetics అంటే R is equal to K into A power 1 అంటారు. R is equal to K into A power 1. మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే అమ్మా, మనం ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే R is equal to K into A power 1 కదా, that will be taken as ఇక్కడ యాక్టివిటీ అంటారమ్మా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ R we take it as యాక్టివిటీ. మనం అక్కడ R గా అంటాము, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ యాక్టివిటీ అంటారా. యాక్టివిటీ is equal to K ని ఏమంటారంటే అమ్మా, we called as decay constant అంటారు. K వాల్యూ ఏమంటారంటే ఇక్కడ decay constant అంటారు. decay constant and N అంటారు. What is meant by N? Number of atoms that undergo disintegration. 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 సేమ్ ఫస్ట్ లా ఎలా ఉందో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ ఎలా ఉందో ఇది కూడా సేమ్ ఏనమ్మా. జస్ట్ మనకి ఏంట్రా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ R we take it as activity, instead of K we take it as decay constant, or sometimes we can also call as, కొన్ని సందర్భాల్లో we can also take it as rate constant అంటారమ్మా. and N is called as number of atoms that undergo disintegration. Activity is equal to lambda into N అని రాస్తారమ్మా. lambda into N. అక్కడ R is equal to K into A అని రాస్తాం. ఇక్కడ A is equal to lambda into, ఈ A వేరు ఈ వేరమ్మా. A అంటే యాక్టివిటీ. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ A is equal to lambda into number of moles. ఫార్ములా number of moles of atoms into Avogadro number. Number of moles into Avogadro. Activity number of atoms that undergo disintegration కావాలంటే number of moles into Avogadro number formula. Therefore A is equal to lambda into weight by gram atomic weight అంటే mass number into 6 into 10 power 23. This is the formula for calculation of activity. Sir power 1 power 2 లింకే ఉండరా. This is the formula. So ఇది మనకి మెయిన్ ఫార్ములా. యాక్టివిటీ is equal to decay constant అంటారమ్మా. decay constant into weight by gram molecular weight into Avogadro number. These are the three formulas which are useful to calculate the sums. ఓకే, సమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ మూడు ఫార్ములాస్ ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ లాంబ్డా ఇనిషియల్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ రేట్ అంటాం, ఇక్కడ యాక్టివిటీ అంటామా. ఇక్కడ రేట్ అంటాం, ఇక్కడ యాక్టివిటీ అంటాం, అంతే తేడా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, రెండింటికి తేడా ఏముంటదమ్మా. అక్కడ ఫార్ములాస్ మారుతాయి అంతే, పేర్లు మారుతాయి. అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటాం, ఇక్కడ యాక్టివిటీ అంటాం. అక్కడ రేట్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, ఇక్కడ డికే కాన్స్టెంట్ అంటాం. అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అంటాం. ఓకే, మోడల్ చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటాం. అక్కడ ఏ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అని. ఓకే, మొత్తం లాంబ్డా అంటే డికే కాన్స్టెంట్ సింబల్ రా. డికే కాన్స్టెంట్ సింబల్ లాంబ్డా అంటారమ్మా. డికే కాన్స్టెంట్ సింబల్ లాంబ్డా. N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దట్ అండర్గో డిసింటిగ్రేషన్.
ఓకే రైట్. బ్రైట్నెస్ ఫుల్ గానే ఉందిరా, మీరు పెంచండి, మీరే దాంట్లో పెంచండి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్? రేట్ యొక్క యూనిట్స్ మనకి ఏంటం ఇక్కడ రేట్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? కాన్సంట్రేషన్ పర్ టైం, which is also taken as moles per liter per second అంటాం. మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాం. మరి ఇక్కడ యాక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంట్రా అంటే క్యూరీ అమ్మా. యాక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంట్రా అంటే క్యూరీ. అక్కడ మోల్స్ పర్ లీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాం, ఇక్కడ క్యూరీ అంటాం అమ్మా. ఓకే క్యూరీ అంటాం. అలాగే డిపిఎస్, డిసింటిగ్రేషన్ పర్ సెకండ్, డిసింటిగ్రేషన్ పర్ సెకండ్. అలాగే మనకి బెక్టరల్ అంటారమ్మా, అలాగే రోదర్ఫోర్డ్ అంటారా. రోదర్ఫోర్డ్, దీస్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అమ్మా. క్యూరీ అంటారు, డిపిఎస్ డిసింటిగ్రేషన్ పర్ సెకండ్ అంటారు, బెక్టరల్ అంటారు, రోదర్ఫోర్డ్ అంటారు. గుర్తుండాలరా. అండ్ మనకి వన్ క్యూరీ అంటే సింబల్ సిఐ రా. క్యూరీ అంటే సిఐ అంటారు. వన్ క్యూరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.7 into 10 power 10 dps disintegration per second amma. Disintegration per second. 1 curie is equal to 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. 1 millicurie, milli ante by 1000 వేసుకోవాలరా. అంటే 3.7 into 10 power 7 dps. అలాగే మైక్రో క్యూరీ అంటే బై మైక్రో అంటే 10 power 6 తో డివైడ్ చేయాలరా. 10 power 6 తో డివైడ్ చేయాలి. అలాగే ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే 1 Rutherford is equal to 10 power 4 disintegration per second. Disintegration per second అని తీసుకున్నారు. అలాగే 1 Rutherford అన్నా 1 Becquerel అన్నా 1 Rutherford అన్నా 1 Becquerel అన్నా సేమ్ అమ్మా. 1 Rutherford అన్నా 1 Becquerel. అరే మనకి మినిట్స్ ని సెకండ్స్ ని ఎలా చూసుకుంటాం? 1 మినిట్ అంటే 60 సెకండ్స్ అని, అలాగే 1 అవర్ అంటే 60 అవర్స్ ఎలా తీసుకుంటామో ఇక్కడ మనకి డిసింటిగ్రేషన్స్ కి ఇలా గుర్తుంచుకుంటారమ్మా. మన క్యూరీ అని, మిల్లీ క్యూరీ అని, Rutherford అని చెప్తారు. సో అక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాలరా. 1 మిల్లీకి 1 క్యూరీ అంటే 3.7 into 10 power 10 disintegration per second. సో 1 రోజు 10 power 4 కదా, 10 power 6 dps అమ్మా. 10 power 6 dps గుర్తుంచుకోవాలరా యూనిట్స్. రైట్, ఇవి యూనిట్స్ గుర్తుండాలి. దాన్ని సమ్స్ చెప్తానమ్మా, చూడండి ఒకసారి. లాంబ్డా అంటే రేట్ కాన్స్టెంట్ ఏరా. లాంబ్డా అంటే రేట్ కాన్స్టెంటే. ఓకే, దానికి దీనికి తేడా ఏం లేదమ్మా, రెండు ఒకటే. రేట్ కాన్స్టెంట్ అన్నా లాంబ్డా అన్నా జస్ట్ కాన్స్టెంట్ తీసేయటం కోసం చెప్తారా. అలాగే రేట్ కాన్స్టెంట్ అప్పుడు ఎలాగా సేమ్ అంతే మొత్తం. అండ్ లాంబ్డా is equal to 0.693 by t of 0.693 by t of ఆఫ్లైన్. అక్కడ k అంటా, అక్కడ k లాంబ్డా అంటా అంతే. అలాగే t 50%, ఆ రోజు ఫస్ట్ ఆర్డర్లో చెప్పాను. 1 into t of t 75%, 2 into t of t 87.5%, 3 into t of t 93.75%, that is equal to 4 into t of next t 90%, 3.33 into t of t 99%, 6.66 into t of t 99.9%, 10 into t of
10 into T of T 99.99%. That will be equal to 13.32 into T of T 25% is equal to T of by 2.4 2.4. T 30% is equal to T of by 2. T 100% is equal to infinity. సేమ్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఉంటాయమ్మా. ఫార్ములాస్ ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. అండ్ అక్కడికి ఇక్కడికి చిన్న తేడా ఉంటుందిరా. ఒకటే ఒక్క ఫార్ములా ఎక్స్ట్రా ఉంటుందమ్మా, అది ఒక్కడి గుర్తుంచుకోవాలరా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ లైఫ్ అడుగుతాడమ్మా. అక్కడ లేదురా, ఇక్కడ అడుగుతాడమ్మా. యావరేజ్ లైఫ్ సింబల్ క్యాపిటల్ టీ అంటారమ్మా. యావరేజ్ లైఫ్ సింబల్ క్యాపిటల్ టీ is equal to 1.44 into T of average life is equal to 1.44. యావరేజ్ అంటే ఓవరాల్ అన్ని డిగ్రీస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ని 1.44 into T of అంటారమ్మా. ఇది ఒక్క ఫార్ములా కొత్త, మిగతా అన్ని మీకు ఆల్రెడీ వచ్చినాయమ్మా. సో యావరేజ్ లైఫ్ is equal to 1.44 into T of అమ్మా. 1.44 into T of. మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ లో మనకు వచ్చినాయరా. రైట్, చూసుకోండమ్మా. ఆ 10⁶ రా, చెప్పాం కదా. నందకృష్ణ ఏంట్రా? T 30% T of by 2 రా. T of by 2 అమ్మా. T 30% T of by 2. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలా వాడతామో, సో సమ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చూడండి ఒకసారి. బెకరల్ అంటారు, BQ అంటే బెకరల్. మనకి యూనిట్స్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ రా. మనకి రేడియాక్టివిటీకి చెప్పడానికి ఒక యూనిట్స్ అమ్మా. మనకి టైం కి సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్ ఎలాగో రేడియాక్టివిటీ చెప్పడానికి క్యూరీ ఒకటి, క్యూరీ ఒకటి, అలాగే బెకరల్ ఒకటి, రదర్ఫోర్డ్ ఒకటి అలా చెప్తారా. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ చూసుకోండమ్మా. సమ్ చెప్తాను చూడండి మోడల్. The activity of given sample, the activity of given sample, the activity of given sample A100 అంటే మాస్ నెంబర్ some x అనే ఎలిమెంట్ is 6.023 CI. Its decay constant is 3.7 into 10⁴ second inverse. 10⁴ second inverse. Calculate the mass of the sample. Calculate the mass of the sample. Calculate the mass of the sample. Sample యొక్క మాస్ కనుక్కోమన్నాడమ్మా. sample యొక్క mass. First of all, activity is equal to temperature 6.023 curie. Convert them into dps. Convert them into dps. dps का మార్చితే 6.023 into 3.7 into 10⁻10 dps integration per second. Every time we had to convert them into dps లో మార్చుకోవాల్సిందే. dps లో మార్చుకోవాలరా.
Next, decay constant lambda 3.7 into 10 power 4 second inverse. And they have to find out mass. So, manaki inter formula activity is equal to lambda into weight 5 gram atomic weight into 6 into 10 power 23 formula. Activity and the 6.023 into 3.7 into 10 power 10 into lambda వచ్చేటప్పటికల్లా 3.7 into 10 power 4 into weight question mark by gram atomic weight అంటే mass number era ఈ mass number into 6 into 10 power 23 ra therefore ఈ cancel అయిపోయింది 3.7 ఇక్కడ 6 times ఇక్కడ 17 times 2 times. Therefore, W is equal to 10 power minus 15 grams. In that way, we have to do the problems. చూసుకోండి ఒకసారి రైట్ చేశారు చాలా మంది చేశారు చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ right next one next next అమ్మా next question ఇది ఒక మోడల్ డైరెక్ట్ గా యాక్టివిటీ ఇచ్చేసి డికే కాన్స్టెంట్ ఇచ్చేస్తారమ్మా ఇంకో మోడల్ ఇంకో మోడల్ రా ఓకే సెకండ్ మోడల్ వచ్చేటప్పటికల్లా a wooden sample shows activity of 32 beta particles per second and freshly cut wood shows activity of 64 beta particles per second. Calculate the age of the wood. If T of is equal to 5770 years. 5770 years. ఇలా ఇస్తారమ్మా 5770 years ఇస్తారు. సో ఇదొక మోడల్. సో క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే యాక్టివిటీ ఎంతమ్మా 32 బీటా పార్టికల్స్ అండ్ ఫ్రెష్లీ కట్ వుడ్ వచ్చేటప్పటికల్లా దానికి వచ్చిన యాక్టివిటీని వి కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ నాట్ అంటారమ్మా. వి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ నాట్. ఫ్రెష్లీ వచ్చేదానికి ఎన్ నాట్ అంటారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 32. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ the activity will be taken as n ra. Freshly 64. After some time it is taken as n antarama. And half life is equal to 5770 years. From that, can you find out the time? Time కనుక్కునేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ ప్రకారం k is equal to 2.303 by t into log of n naught by n. So దాని నుంచి t is equal to
2.303 by K అంటే 0.693 by T of అంటే 5770 into log of N naught అంటే 64 by 32 64 by 32 cancel అయిపోతాయమ్మా ఇన్ని cancel అయిపోయి we get the age of 5770 years. In that way there is another model. So if they give freshly activity ఇచ్చినప్పుడు okay freshly activated takes as the N naught and after some time taken as the N అమ్మా ఫ్రెష్ గా తీసుకున్నదేమో N naught గా తీసుకుంటాం ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వచ్చేది N గా తీసుకుంటాం ఫ్రమ్ దట్ K వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ లాంబ్డానే కదమ్మా లాంబ్డా అంటే 0.693 by K అలా చేయొచ్చు బట్ ఇంకో షార్ట్ కట్ ఏంట్రా ఎలాగో ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ కదమ్మా ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది 64 నుంచి 32 అంటే హాఫ్ కదా డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as 5770 ఇయర్స్ గా తీసుకోవచ్చమ్మా అంటే ఇలా ఇస్తే నార్మల్ చేయొచ్చు బట్ మన షార్ట్ కట్ ఏంటి 64 నుంచి 32 అంటే హాఫ్ అయిందంటే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as 30 ఆఫ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ కాబట్టి ఇలా చెప్తారమ్మా చూసుకోండి మొత్తం పెట్టేశాను రా క్లాస్ వర్క్ పెట్టేశాను మీరు గూగుల్ క్లాస్ లో పెట్టాను మీ గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు పెడతానులే మొత్తం ఓకే 7 pages ఉంది చూసుకోవడమే రైట్ ఎప్పుడు గ్రామ్స్ లో తీసుకోవాల్సిందేరా అండ్ డిపిఎస్ ఎప్పుడు డిస్ఇంటిగ్రేషన్ పర్ సెకండ్ చూసుకోండమ్మా రైట్ ఒక్కసారి చూడండి ఇనిషియల్ గా మనకి ఫ్రెష్ ద యాక్టివిటీ which is shown by freshly cut wood which activity is taken as N naught అమ్మా ఫ్రెష్ గా కట్ చేసిన వుడ్ వచ్చే యాక్టివిటీని N naught అంటారు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వచ్చేది అంటే షోస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం 32 బీటా పార్టికల్స్ దట్ విల్ బి టేకెన్ యాస్ N అంటారమ్మా ఫ్రెష్ గా వచ్చేదాన్ని N naught అంటారు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వచ్చేటప్పటికల్లా N అంటారు సో బేసింగ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ పెట్టాలి K is equal to ఇలా చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు ఇచ్చింది ఇనిషియల్ 64 ఆఫ్టర్ సమ్ టైం 32 అంటే ఆఫ్ అయింది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as హాఫ్ లైఫ్ గా తీసుకోవచ్చు హాఫ్ లైఫ్ అంటే 5770 ఇయర్స్ గా తీసుకోవచ్చు అమ్మా ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఇంట్రా ఏజ్ ఆఫ్ ది వుడ్ అంటారు ఏజ్ ఆఫ్ ది మనకి వుడెన్ శాంపిల్ యొక్క ఏజ్ కనుక్కోవడానికి ఈ మెథడ్ వాడతారు రైట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆర్డర్ మొత్తం సేమ్ రా ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కైనెటిక్స్ చెప్పాను కదమ్మా T 100% T 75% ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ we call it as K is equal to 2.303 by T into log of R naught by R initial concentration final concentration here instead of K we write it as lambda and 2.303 by T into log of N naught by N initial activity by final activity initial activity by final activity there is no difference between first order this one and that one graph ఏంట్రా అంటే symbols will be different instead of K we write lambda instead of R naught by R we write as N naught by N అంతే తప్ప మిగతా అంతా కూడా సేమే ఉంటదమ్మా ఓకే క్లాస్ ఉన్నాయిరా క్లాస్ నోట్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా చూడండి ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకోసం చూసుకుంటే ఇంకోసం చూడండిరా one gram of
1 gram of radium 226, 1 gram of radium 226 has activity of 1 curie. Calculate T of. Calculate T of. T of కావాలంటే మనకి ఎలా కనుక్కుంటాం? T of మనకి in order to get the T of we have to find out the lambda అంటే K వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఫార్ములా A is equal to lambda into n. Lambda into n or A is equal to lambda into Newton weight by gram atomic weight into 6 into 10 power 23 m. 6 into 10 power 23. A అంటే 1 curie అంటే 3.7 into 10 power 10 dps. Lambda అంటే 0.693 by T of అని రాసుకోవచ్చుగా. Instead of lambda we can write 0.693 by T of into weight 1 by 226 into 6 into 10 power 23 m. 23 and we get the answer in seconds ra. ఎందుకంటే disintegration per second రాస్తాం మనం. Disintegration per second. కాబట్టి the answer will comes in second. If you want to convert them into minutes or hours గాని మార్చుకోవాలంటే divide by 60 చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే వచ్చేస్తారా. In that way we can calculate the half life. So formula ఏంటంటే A is equal to lambda into n అమ్మా. Lambda into n. అది గుర్తుంచుకుంటే we can do every problem in the మన న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ ప్రతి సమ్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అమ్మ. రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ కి అండ్ మాస్ నెంబర్ కి ఒక రిలేషన్ అమ్మ. మాస్ నెంబర్ కి ఒక రిలేషన్. రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ కి మాస్ నెంబర్ కి R is equal to R0 into A power 1/3 అమ్మ. R is equal to R0 into A power 1/3. R is equal to radius of the nucleus. Radius of the nucleus and R0 ante constant amma. R0 ante constant, that is equal to 1.4 into 10 power minus 15 centimeters. 10 power minus 15 centimeters untadamma. 10 power minus 15 centimeters plus 1.3 is 1.3 into 10 power minus 15 and A is equal to mass number. A is equal to mass number. Okay la direct anni ichestada. Calculate the radius of aluminum. Calculate the radius of aluminum annadama. Aluminum యొక్క radius కనుక్కోమన్నాడు అనుకోరా. R is equal to R0 అంటే 1.3 into 10 power minus 15 into 27 to the power of 1/3 amma. That is equal to 1.3 into 10 power minus 15 into, that will be equal to 3 ra. That will be equal to 3. That is equal to 3.9 into 10 power minus 15 centimeters. The radius will be in the order of the nucleus ra. Radius of the nucleus, not the atom amma. Nucleus atom, nucleus ekka radius, not the radius of the atom. Atom ekka radius kaadu, nucleus ekka radius. Atom ekka radius kanukovadan cheppadamma, formula em ledhu ikkada. Okay, this is the topic amma manaki. So ఒకసారి చూడండి. మనం
ఇవాళ నేర్చుకున్న ఏంటంటే మాస్ డిఫెక్ట్ అమ్మ. డెల్టా ఎం. డెల్టా ఎం అంటే ఏంటి? క్యాలిక్యులేటెడ్ మాస్. క్యాలిక్యులేటెడ్ మాస్ మైనస్ యాక్చువల్ మాస్. క్యాలిక్యులేటెడ్ మాస్ మైనస్ యాక్చువల్ మాస్. ఓకే, క్యాలిక్యులేటెడ్ మాస్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ అది. అలాగే యాక్చువల్ మాస్ అమ్మ. యాక్చువల్ మాస్. సెకండ్ పాయింట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. బైండింగ్ ఎనర్జీ. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఏంటి? మాస్ డిఫెక్ట్ ఇంటూ 931.5 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అమ్మ. మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అమ్మ. యావరేజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ వచ్చేటప్పటికల్లా బైండింగ్ ఎనర్జీ బై మాస్ నెంబర్ అమ్మ. బైండింగ్ ఎనర్జీ బై మాస్ నెంబర్. బైండింగ్ ఎనర్జీ బై మాస్ నెంబర్. అలాగే N/P రేషియో. N/P రేషియో 1 నుంచి 1.5 అమ్మ. N/P రేషియో 1 నుంచి 1.5. N/P రేషియో 1 to 1.5. అలాగే డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ 2.303 by T into log of, instead of R0 we take it as N0 by N. N0 by N. అలాగే activity is equal to disintegration constant lambda K, both are same, into weight by gram atomic weight or mass number into Avogadro number. అలాగే డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే 0.693 by K. 0.693 by K. అలాగే 1 curie is equal to 3.7 into 10 power 10 disintegrations per second. 1 Rutherford is equal to 10 power 6 dps. 10 power 6 dps. 1 Rutherford is equal to 1 becquerel. 1 becquerel. ఇది మనకి డేటా, ఇవాళ నేర్చుకున్న డేటా మొత్తం ఇదిరా. ఓకే రైట్. T of అది ఓకే 0.693 by చూసుకోండి ఒకసారి వచ్చేస్తుంది. K బదులు 0.693 by K. ఓకేనా? T of 0.693 by T of. ఇది మనం ఇవాళ నేర్చుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించిన అన్ని డేటా. ఓకే, ఇది లెసన్ అమ్మా. ఇంకా రేపు కొన్ని ఉన్నాయి చిన్న థియరీ పాట. న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అవి ఉన్నాయమ్మా. అవి రేపు నేర్చుకుందాం మనం. ఫిషన్, ఫ్యూజన్ అని. ఓకే, అరే సి అని అలా తీసుకోవచ్చమ్మా. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చురా. నొటేషన్ మనం మార్చుకోవటం అంతే. ఓకేనా? నొటేషన్ ఒక్కటే మార్చుకోవటం. సి పవర్ అని ఎలా నొటేషన్స్ ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. ఇది మనకి టాపిక్ అమ్మా. అండ్ రేపు వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ నేర్చుకుంటామరా. న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఒకటి, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రా. న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ వాటి గురించి రేపు నేర్చుకున్నామమ్మా. అండ్ తర్వాత వాటి యొక్క యూజెస్ రా. న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్. ఓకేనా రైట్. గ్రూప్ లో పెడతానమ్మా నోట్స్ మొత్తం. ఓకేనా? మొత్తం టోటల్ గా చెప్పిన సమ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయిరా. ఓకే, రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్ దట్ అండర్గో డిసింటిగ్రేషన్. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్ దట్ అండర్గో డిసింటిగ్రేషన్ ఇన్ 1 second రా. 1 second లో ఎన్ని పార్టికల్స్ అయితే 1 BQ అంటే చూడమ్మా. సారీ రా, 1 becquerel అంటే 1 DPS అమ్మా. సారీ, 1 becquerel అంటే 1 DPS. ఓకే, చైతన్య మీటర్ ఆల్రెడీ మనం పెట్టేసాను రా. నోట్స్ వచ్చి 7 pages ఏనమ్మా. ఓకే, ఆ 7 pages తో చాలు. ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే అమ్మా, రేపు మార్నింగ్
న్యూక్లియర్ ఫిషన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి నేర్చుకుంటారా. బై అమ్మా.